अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुंज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रज्उम बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाई फ़ौक़हुम कैफ़ा बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिया व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाई माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़्क़न लिल इबादी व अहयैना बिही बल्दतम मैता कज़ालिकल खुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूहिन व अस्हाबुर रस्सी व समूद व आदुन व फ़िरऔन व इख़वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौम तुब्बा कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुला फ़हक़्क़ा वईद अफ़अईना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिम मिन ख़ल्क़िन जदीद इला आख़िरिल आयात। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अलिय्यिन रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल मा कतबना अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्लल क़ुरआना व मा फ़ी हाज़िहि सहीफ़ति क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीनतु हरामुन मा बैना आइरिन इला सौरिन फ़मन अहदसा फ़ीहा हदसन औ आवा मुहदिसन फ़अलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमाइन ला युक़बलु मिन्हु सुरफ़ुन वला अदलुन ज़िम्मतुल मुस्लिमीना वाहिदतुन यसआ बिहा अदनाहुम फ़मन अस्लमा मुस्लिमन फ़अलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमाइन ला युक़बलु मिन्हु सुरफ़ुन वला अदलुन व मन वाला क़ौमन बिग़ैरि इज़्नि मवालिहि फ़अलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमाइन ला युक़बलु मिन्हु सुरफ़ुन वला अदलुन मुत्तफ़क़ुन अलैहि व फ़ी रिवायतिन लहुमा मन इद्दआ इला गैरि अबीहि औ तवल्ला गैर मवालिहि फ़अलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमाइन ला युक़बलु मिन्हु सुरफ़ुन वला अदलुन इला आख़िरिल हदीस। समस्त प्रशंसा मोहन रब्बुल आलमीनेर जन्य अतःपर आमादेर रसूल हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा आहमद मजदूबा तार प्रति शत सहस्र दरूद सालाम बर्षित होक सोहाबली अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि। आजकेर खुतबार विषय वस्तु मदिनाय जे समस्त विषये हाराम হয়েছে অর্থাৎ 2-3 জুমা আগে মক্কায় যে সমস্ত বিষয় হারাম করা হয়েছে হেরেমের মধ্যে সে বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম। তো দুই একজন আমাকে বলেছেন যে মদিনা সম্পর্কে কিছু বলবেন।
তো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা সম্পর্কেও বেশ কিছু হাদিস সাহাবীদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, মা কাতাবনা আর রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইল্লাল কুরআনা ওয়া মা ফি হাযিহি সহিফাতি ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন যে কোরআন এবং এই কাগজে অর্থাৎ এই হাদিসে যা আছে তা ব্যতীত আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে আর কিছু লিখে নেই নাই। অর্থাৎ আলী বোঝাতে চাচ্ছেন যে আমি শুধু কোরআন এবং হাদিসে যা আছে শুধু তাই আমি রাসূলের কাছ থেকে গ্রহণ করেছি। কোরআন হাদিসের বাইরে আমি কিছু সংগ্রহ করি নাই, কিছু লিখি নেই নাই, আমি কিছু ধারণ করি নাই। এটা হলো হযরত আলীর উক্তি। তো আলী বলছেন যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, আল মাদিনাতু হারামুন, মদিনা হচ্ছে সম্মানিত। মদিনা হলো সম্মানিত, যেমন মক্কা সম্মানিত। তো মক্কার একটা এরিয়া ছিল, যে কোন এরিয়াটা হেরেম, 5 দিকে 5টা মিকাত আছে। এই মিকাতের ভিতরে যে স্থান এটাই হলো হেরেম, এই স্থানটা হলো সম্মানিত। আর মদিনার হেরেম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নির্ধারণ করেছেন, বলছেন যে আল মাদিনাতু হারামুন, মদিনা সম্মানিত, মা বাইনা আইরিন এলা সাউরিন, আইর হতে সাউর পর্যন্ত। মদিনার হেরেমের সীমারেখা তিনি দিলেন আইর ও সাউর পর্যন্ত। অর্থাৎ আইর হচ্ছে মদিনার একদিকের একটি পর্বতের নাম, আর সাউর হচ্ছে আর একদিকের একটি ছোট পর্বতের নাম। সাউর পর্বত মক্কাতেও আছে, যেই সাউর পর্বতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের সময় আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেটা হলো মক্কায়। আর এই সাউর হলো মদিনায় উহুদ পাহাড়ের নিকটেই একটি ছোট পাহাড়। তো একদিকে হলো আইর পর্বত আর একদিকে হলো সাউর পর্বত। এইটাকে সার্কেলিং করলে যে এরিয়াটা বের হবে, এই এরিয়াটাই হচ্ছে মদিনার হেরেম। তো রাসূল বলছেন যে মদিনা সম্মানিত। এখন মদিনার এই হেরেমের মধ্যে রাসূল বলছেন, ফামান আহাদাসা ফিহা হাদাসান আও আওয়া মুহদিসান, যে উহাতে কোনো অসৎকর্ম সৃষ্টি করবে। এখানে অসৎকর্ম বলতে বিদআতকে বোঝানো হয়েছে। যে ব্যক্তি এই এরিয়ার মধ্যে অসৎকর্ম সৃষ্টি করবে, বিদআত সৃষ্টি করবে, আওয়া মুহদিসান, অথবা কোনো বিদআত সৃষ্টিকারীকে, অসৎকর্ম সৃষ্টিকারীকে আশ্রয় দিবে। তাহলে একটা হলো নিজে অসৎকর্ম করা, আর একটা হলো কেউ করলে তাকে আশ্রয় দেওয়া। এই দুটোই যারা করবে, নিজে করলো অথবা নিজে না করে অন্য কেউ করলে তাকে আশ্রয় দিল, প্রশ্রয় দিল। রাসূল বলছেন, ফাআলাইহি লাআনাতুল্লাহি ওয়াল মালায়েকাতি ওয়ান নাসি আজমাইন, তার উপরে আল্লাহ, ফেরেশতাগণ এবং সকল মানুষের অভিসম্পাত, লানত। রাসূল বোঝাতে চাচ্ছেন যে এই এরিয়ার মধ্যে কেউ যদি কোনো বিদআত সৃষ্টি করে বা কোনো বিদআত সৃষ্টিকারীকে আশ্রয় দেয়, তাহলে তার উপরে আল্লাহর, ফেরেশতাগণের এবং সকল মানুষের লানত তথা অভিসম্পাত। আর কি, লা ইউকবালু মিনহু সরফুন ওয়ালা আদলুন, তার ফরজ বা নফল কোনো কিছুই কবুল করা হবে না।
এই রকম ব্যক্তির ফরজ ইবাদত, নফল ইবাদত আল্লাহর কাছে কোনোটাই গৃহীত হবে না। যদি কেউ নিজে বিদআত করে এবং কোনো বিদআতিকে আশ্রয় প্রশ্রয় দেয়, তাহলে তার উপরে আল্লাহর ফেরেশতাগণের সকল মানুষের অভিসম্পাত এবং তার ফরজ নফল কিছুই আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। অর্থাৎ কোরআন ও হাদিসের বাইরে কেউ কিছু করলে তার কোনোটাই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না এবং সেটা আল্লাহর কাছে কবুলও হবে না। আল্লাহ বলেছেন, ওমাই ইয়াবতাগি গায়রাল ইসলামে দীনান, যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত বাইরের কিছু তালাশ করে অন্বেষণ করে খোঁজে, ফালান ইয়াকবালা মিনহু, তার পক্ষ থেকে তা কবুল গ্রহণ করা হবে না। ওয়া হুয়া ফিল আখিরাতি মিনাল খাসিরিন, এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। অতএব আমরা কেউই কোরআন ও হাদিসের বাইরে কোনো কিছু করার চেষ্টা করব না। কোরআন ও হাদিসে যা পাবো ঠিক তাই আমল করার চেষ্টা করব। নিজে করব না, অপরকেও করতে দেব না। জিম্মাতুল মুসলিমিনা ওয়াহিদাতু ইয়াসআ বিহা আদনাহুম, এ ব্যাপারে সকল মুসলমানের প্রতিশ্রুতি হতে হবে এক, তাদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিও এর চেষ্টা করতে পারে। অর্থাৎ মুসলমানদের যে কোনো ব্যক্তি কোনো প্রতিশ্রুতি দিলে সেটা সবাইকে পালন করতে হবে। অর্থাৎ মুসলমানদের যে কোনো পর্যায়ের মুসলমান এ ব্যাপারে সোচ্চার থাকবে যে নিজে বিদআত করবে না এবং কোনো বেদাতিকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিবে না। যদি কেউ এরকম করে, এখানেও বলছে যে ওয়ামান আখফারা মুসলিমান, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের প্রতিশ্রুতিকে ভঙ্গ করেছে তার উপরে মানুষ, আল্লাহর এবং ফেরেশতার সকলেরই লানত পড়বে এবং তারও ফরজ এবং নফল কোনোটাই আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। ওয়ামা ওয়ালা কাওমান বেগাইরে ইজনি মাওয়ালিহে, যে ব্যক্তি নিজের মালিকদের অনুমতি ব্যতীত অন্য সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে। সোজা বাংলায় বলতে হবে, যে ব্যক্তি, যে মুমিন, যে মুসলমান কোনো অমুসলিমের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে তার উপরেও আল্লাহ, ফেরেশতাগণ এবং সকল মানুষের অভিসম্পাত হবে এবং তারও ফরজ এবং নফল কোনোটাই আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। যে কথা আল্লাহ এভাবে বলেছেন, লা ইয়াত্তাখিযুল মুমিনুল কাফিরিনা আউলিয়া মিন দুনিল মুমিনিন, যে কোনো মুমিন ব্যতীত কোনো কাফিরের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে না, করতে পারবে না। যদি করে তাহলে সেই মুমিনের সঙ্গে আল্লাহর কোনো সম্পর্ক থাকবে না। অতএব আমরা মুসলিম, আমাদের সম্পর্ক থাকবে মুসলমানের সাথে, মুমিনদের সাথে। অমুসলিমদের সাথে আমাদের কোনো বন্ধুত্ব থাকবে না। ইহুদি নাসারা খ্রিস্টানদের সাথে আমাদের কোনো বন্ধুত্ব থাকবে না, কোনো সম্পর্ক থাকবে না। যদি থাকে তাহলে আমাদের সঙ্গে আল্লাহর কোনো সম্পর্ক থাকবে না। আমাদের ফরজ নফল কোনোটাই আল্লাহর দরবারে কবুল মঞ্জুর হবে না। আমাদেরকে থাকতে হবে আমাদের আদর্শের উপরে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই ব্যাপারে সোচ্চার হওয়ার তৌফিক দান করুন। বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। ওয়াফি রিওয়ায়াতিল্লাহুমা, অপর এক বর্ণনায় আছে, মানিদ দাআ এলা গায়রে আবিহে আও তাওয়াল্লা গায়রা মাওয়ালিহে, যে ব্যক্তি নিজের পিতা ছাড়া অন্যকে পিতা বলে স্বীকার করেছে, নিজের পিতা ছাড়া অন্যকে পিতা বলে স্বীকার করেছে, তার উপরে আল্লাহর ফেরেশতাগণের এবং সকল মানুষের অভিসম্পাত, লানত। এই বিষয়টা বোঝানো হয়েছে যে নিজের পিতা ছাড়া অন্যকে পিতা বলে স্বীকার করার অর্থ হলো যে মুসলমানদের, মুমিনের যে আদর্শ, এই আদর্শকে বাদ দিয়ে যদি আমি অন্য আদর্শ গ্রহণ করি, অন্য আদর্শকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিই, যদি স্বীকার করি, তাহলে এটা কি হবে, যে নিজের পিতাকে বাদ দিয়ে অন্যকে পিতা বলে স্বীকার করা। এত বড় জঘন্য কাজ। অর্থাৎ কোনো মুসলিম নিজের আদর্শ বাদ দিয়ে অন্য আদর্শ গ্রহণ করতে পারে না। লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা,
আল্লাহ কি বলছেন যে রাসূলের মধ্যেই তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে। আমাদেরকে আদর্শ গ্রন্থ হবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের। আমাদের রাসূল ব্যতীত অন্য কোনো মানুষের, অন্য কোনো ধর্মের আমরা আদর্শ গ্রহণ করতে পারি না। যদি করি তাহলে নিজের পিতাকে বাদ দিয়ে অপরকে পিতা বলা যেমন, তদরূপ অনুরূপ অপরাধ হলো ওইটা। আমরা যেন সেটা না করি। আল্লাহ যেন আমাদেরকে হেফাজত করেন। ওয়ান সাদিন কাল কাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল মাদিনাতু হারামুন মা বাইনা লা বাতাইল মাদিনাতি আই ইউক্তা ইজাহুহা আও ইউক্তালা সাইদুহা ওয়া কাল আল মাদিনাতু খায়রুল লাহুম লাউ কানু ইয়ালামুন লা ইয়াদাউহা আহাদুর রাগাবাতান আনহা ইল্লা আবদালাল্লাহু ফিহা মান হুয়া খায়রুম মিনহু ওয়ালা ইয়াসবুতু আহাদুন আলা লা ওয়াইহা ওয়া জাহাদিহা ইল্লা কুনতু লাহু শাফিআন আও শাহিদান ইয়াউমাল কিয়ামাহ। রাওয়াহু মুসলিম। সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইন্নী উহাররিমু লা বাতাইল মাদিনাতি, যে আমি মদিনার দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থানকে সম্মানিত করছি বা হারাম করতেছি। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনার দুই প্রান্তের অর্থাৎ আইর এবং সাওরের ভিতরের স্থানকে কি করতেছি, আমি সম্মানিত করতেছি। আইয়ুক্তা ইজাহুহা, উহার অর্থাৎ এই ভিতরের হেরেমের এই মদিনার কোনো বৃক্ষ কাটা চলবে না। আইয়ুক্তা ইজাহুহা, উহার বৃক্ষ ছেদন করা চলবে না, অর্থাৎ কাটা চলবে না। আও ইউক্তালা সাইদুহা, এবং এর ভিতরের কোনো শিকারকে বধ করা যাবে না, মারা যাবে না। ওয়াকাল আল মাদিনাতু খায়রুল লাহুম, তিনি আরও বলেন যে মদিনা তাদের জন্য কল্যাণকর যদি তারা বুঝত। মদিনা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান। পৃথিবীতে মক্কা মদিনাই মুসলমানদের হলো কলিজার টুকরা। তো বলছেন যে এর ভিতরের কোনো গাছ কাটা যাবে না, এর ভিতরের কোনো শিকারকে বধ করা যাবে না, এবং মদিনা তাদের জন্যই কল্যাণকর যদি তারা বুঝত যারা বসবাস করছে। অতএব আমাদেরকে মদিনাকে এবং মক্কাকে আমাদেরকে সম্মান করতে হবে। ওয়াকাল আল মাদিনাতু খায়রুল লাহুম লাউ কানু ইয়ালামুন লা ইয়াদাউহা আহাদুর রাগবাতান আনহা, যে ব্যক্তি অনাগ্রহে মদিনাকে ত্যাগ করবে, মদিনার প্রতি ভালোবাসা রাখবে না, অনাগ্রহে মদিনাকে ত্যাগ করবে, ইল্লা আবদালাল্লাহু ফিহা খায়রুম মিনহু, রাসূল বলছেন যে কেউ যদি মদিনাকে অনাগ্রহে ত্যাগ করে, মদিনার প্রতি যদি ভালোবাসা না রাখে, তাহলে তার পরিবর্তে আল্লাহ তার অপেক্ষা, ওই ব্যক্তি অপেক্ষা অন্য ব্যক্তিকে মদিনায় স্থান দিবেন। অর্থাৎ রাসূল এটা বোঝাতে চাচ্ছেন যে ব্যক্তির মদিনার প্রতি সম্মান থাকবে না, ভালোবাসা থাকবে না, আল্লাহ ওই ব্যক্তিকে মদিনায় রাখবেন না। যার ভালোবাসা থাকবে, আগ্রহ থাকবে, আল্লাহ ওই ব্যক্তিকেই মদিনায় স্থান দিবেন। অর্থাৎ মদিনা একটা সম্মানিত স্থান, মদিনাকে আমাদেরকে ভালোবাসতে হবে। ওয়ালা ইয়াসবুতু আহাদুন আলা লা ওয়াইহা ওয়া জাহাদিহা, যে ব্যক্তি মদিনার অভাব অনটন এবং দুঃখ কষ্টে ধৈর্য ধারণ করে মদিনায় টিকে থাকবে, ইল্লা কুনতু লাহু শাফিআন আও শাহিদান ইয়াউমাল কিয়ামাহ, রাসূল বলছেন যে কিয়ামতের দিন রাসূল কি করবেন, আমি তার জন্য সুপারিশকারী হব এবং তার জন্য আমি সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবো। অতএব মদিনার প্রতি আমাদের ভালোবাসা থাকতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভালোবেসেছেন। অনেক হাদিস রয়েছে। ওয়ান আবি হুরায়রা আন্না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাল লা ইয়াসবিরু আলা লা ওয়াইল মাদিনাতি ওয়া শিদ্দাতিহা আহাদুম মিন উম্মতি ইল্লা কুনতু লাহু শাফিআন ইয়াউমাল কিয়ামাহ। রাওয়াহু মুসলিম। আবু হুরায়রা বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে উম্মতের যে ব্যক্তি মদিনার অভাব অনটন ও দুঃখ কষ্টে ধৈর্য ধারণ করবে, নিশ্চয় আমি কিয়ামতের দিন তার জন্য সুপারিশকারী হব।
মদিনাকে আমাদেরকে ভালোবাসতে হবে, মদিনার প্রতি মহব্বত রাখতে হবে, মদিনার দুঃখ কষ্টকে আমাদেরকে ধৈর্য ধারণ করে সহ্য করতে হবে। এটা তখনকার কথা তিনি বলেছিলেন যে যারা বিভিন্ন স্থান থেকে হিজরত করে মদিনায় আসবে তারা বিভিন্ন কষ্টে পড়বে, অভাবে পড়বে, অনটনে পড়বে। এজন্য তাদের প্রতি এই নসিহত তিনি করেছিলেন। ও আনহু কাল কানান নাসু ইজা রাও আয়াতান ইজা রাও আউওয়ালা সামারাতে জাউ বিহি ইলান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আবু হুরায়রা বলেন, যখন কোনো মানুষ প্রথম ফল লাভ করত, অর্থাৎ মদিনার যে কোনো লোক, মুমিনদের মধ্যে, মুসলমানদের মধ্যে ফল, গাছের ফল যখন প্রথম যেটা লাভ করত, গাছ থেকে তুলত, গ্রহণ করত, সেটা কি করতেন? জাউ বিহি ইলান নবী, সেই ফলটা নিয়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে আসতো। ফাইজা আখাযাহু কাল, যখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ফলটা হাতে নিতেন, গ্রহণ করতেন, তখন তিনি বলতেন, কি বলতেন? আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি সামারিনা, হে আল্লাহ তুমি আমাদের ফল শস্যে বরকত দান করো। ওয়া বারিক লানা ফি মাদিনাতিনা, আল্লাহ আমাদের এই মদিনা শহরে তুমি বরকত দান করো। ওয়া বারিক লানা ফি সাইনা, আমাদের আড়িতে বরকত দাও। ওয়া বারিক লানা ফি মাদিনাতিনা, আমাদের শেরিতে বরকত দাও। অর্থাৎ যিনি রাজ্যের মালিক হবেন, যিনি নেতা হবেন, তার মধ্যে এরকম বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে যে তিনি দেশের জন্য এরকম দোয়া করবেন যে আল্লাহ তুমি আমাদের এই দেশকে ফল শস্যে তুমি স্বনির্ভর করে দাও, তুমি আমাদের দেশকে তুমি সব কিছুতে বরকত দিয়ে তুমি ভরে দাও, আমাদের আড়িতে, আমাদের শেরিতে, আমাদের ফল শস্যে সব কিছুতে তুমি বরকত দান করো। নেতা যদি এরকম হয়, দেশের জন্য, দেশের জনগণের জন্য যদি দোয়া করে, আল্লাহ সেটা কবুল করেন এবং সেই দেশে আল্লাহ তাআলা বরকত দান করেন। নেতা সেরকমই হতে হবে। আল্লাহুম্মা ইন্না ইব্রাহিমা নাবিয়কা ওয়া খালিলুকা ওয়া আবদুকা। আল্লাহর নবী বলছেন, আমাদের নবী বলছেন, হে আল্লাহ, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ছিলেন তোমার বান্দা, তোমার দোস্ত এবং তোমার নবী। ওয়া ইন্নি আবদুকা ওয়া নাবিয়ুকা, আর আমি হলাম নবী এবং কি বান্দা। ওয়া ইন্নাহু দাআকা লিমাক্কাতা, আমাদের নবী বলছেন যে হে আল্লাহ, ইব্রাহিম তোমার কাছে মক্কার জন্য দোয়া করেছেন। ওয়া আনা আদউকা লিল মাদিনাতে, আর আমি তোমার নিকটে মদিনার জন্য দোয়া করতেছি। বেমিসলে মাআকা লে মাক্কাতা ওয়া মিসলিহি মাহু, যেমন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম মক্কার জন্য তোমার নিকটে দোয়া করেছেন। এরপরে আবু হুরায়রা বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম শেষে বললেন যে ইয়াদউ আসগরা ওয়ালিদিল্লাহু ফায়ুতিহি যালিকাস সামার। শেষে তিনি কি করলেন? আপন পরিবারের ছোট্ট ছেলেকে ডাকলেন এবং তাকে ওই ফলটা দান করলেন। অর্থাৎ যেই ফলটা কোনো ব্যক্তি রাসূলের কাছে নিয়ে আসতো, গাছের প্রথম ফল, এই ফলটা তিনি পরিবারের ছোট ছেলেকে দিতেন, ছোট ছেলেকে খাওয়াতেন। এই হাদিস থেকে শিক্ষা হলো যে আমাদেরকে দেশের জন্য দোয়া করতে হবে, দেশের বরকতের জন্য, দেশের উন্নতির জন্য আমাদেরকে দোয়া করতে হবে। এবং গাছের ফল, প্রথম যেটা ফল, এই ফলটাকে ছোটদেরকে খাওয়ানো উত্তম এবং মুস্তাহাব। তাহলে ইসলাম কতটাই পরিষ্কার জিনিস যে একটা গাছের প্রথম ফল কাকে খাওয়াতে হবে সে দিক নির্দেশনাও এই হাদিস থেকে পাওয়া যায় যে গাছের প্রথম ফল পরিবারের ছোট ছেলেকে খাওয়াতে হবে, এটা উত্তম, এটা মুস্তাহাব। ওয়ান আবি সাঈদিন আনিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম قال ইন্না ইব্রাহিমা মাক্কাতা। এখানে বলছেন সাদ আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেছেন যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম মক্কার জন্য, মক্কাকে সম্মানিত করে উহাকে
হারাম করেছেন। ওয়া ইন্নী হারামতুল মদিনাতা হারামান, আর আমি মদিনাকে উহার দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থানকে সম্মানিত করে হারাম করতেছি। আল্লাহ ইহুরাকা ফিহা দামুন, উহাতে কোনো রকমের রক্তপাত করা চলবে না। মদিনায় কোনো রকমের রক্তপাত করা চলবে না, যেমন মক্কার হেরেমে রক্তপাত করা নিষিদ্ধ। এরপর বলছেন যে ওয়ালা ইহমালু ফিহা সিলাহুন লিকিতালিন, যুদ্ধের জন্য অস্ত্র গ্রহণ করা যাবে না মদিনাতে। ওয়ালা তুখবাতু ফিহা শাজারাতুন ইল্লা লি আলাফিন, এবং পশুর খাদ্যের জন্য ব্যতীত কোনো গাছের পাতা ঝাড়া যাবে না। অর্থাৎ কোনো গাছের পাতা কেউ ছিঁড়তে পারবে না, শুধু ছিঁড়তে পারবে পশুকে খাওয়ার জন্য। বিনা কারণে অযথা কেউ কোনো গাছ কাটতে পারবে না, কোনো গাছের পাতাও ঝাড়তে পারবে না। ওয়ান আয়েশাতা কালাত লাম্মা কাদেমা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল মাদিনাতি বুইকা আবু বকরিন ওয়া বেলালুন ফাজিতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাআকবারতুহু ফাকাল আল্লাহুম্মা হাব্বিব ইলাইনাল মাদিনাতা কাহুব্বিনা মাক্কাতা আও আসাদ্দা ওয়া সাহিহা ওয়া বারিক লানা ফিহা ফি সাইহা ওয়া মুদ্দিহা ওয়ানকুল হুম্মাহা ফাজআলহা বিল জুফা, মুত্তাফাকুন আলাইহি। এখানে বলছেন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মক্কা থেকে মদিনায় আগমন করলেন, তখন কি হলো, অনেক সাহাবী হিজরত করে মদিনায় চলে গেলেন। তো আয়েশা বলছেন, যখন মদিনায় গেলেন তখন বয়কা আবু বকরিন, আমার পিতা আবু বকর, ওয়া বেলালুন, এবং মুয়াজ্জিন বেলাল ভীষণ জোরে আক্রান্ত হলেন। আয়েশা বলছেন, যখন মদিনায় গেলেন তখন আমার পিতা আবু বকর এবং মুয়াজ্জিন বেলাল ভীষণ জোরে আক্রান্ত হলেন। ফাজিতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ফাআকবারতুহু ফাকাল, আয়েশা বলছেন, আমি যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে যখন এই সংবাদ, এই খবর দিলাম যে আমার পিতা এবং বেলাল ভীষণ জোরে আক্রান্ত হয়েছে। ফাকালা, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন, আল্লাহুম্মা হাব্বিব ইলাইনাল মাদিনাতা কাহুব্বিনা মাক্কাতা আও আসাদ্দা, আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, আল্লাহ তুমি মদিনাকে আমাদের জন্য প্রিয় করো, মদিনাকে আমাদের জন্য প্রিয় করো, কাহুব্বিনা মাক্কাতা, যেভাবে মক্কা আমাদের নিকটে প্রিয় ছিল, আও আসাদ্দা, অথবা উহা থেকেও অধিক, অর্থাৎ মক্কার চেয়েও মদিনাকে আমাদের কাছে তুমি বেশি প্রিয় করো। ওয়া সাহিহা, এবং উহাকে মদিনাকে আমাদের পক্ষে তুমি স্বাস্থ্যকর করো। অর্থাৎ মদিনা আমাদের জন্য যেন একটা বসবাস করার অনুকূল একটা পরিবেশ হয়, আমাদের জন্য এটাকে স্বাস্থ্যকর করো। আল্লাহ রাসূল আল্লাহর কাছে এভাবে দোয়া করলেন। আরও দোয়া করলেন কি, ওয়া বারিক লানা ফি সাইহা ওয়া মুদ্দিহা, আমাদের জন্য এই মদিনার আড়িতে আর শেরিতে বরকত দাও। ওয়ানকুল হুম্মাহা ফাজআলহা বিল জৌফা, এবং উহার জ্বরকে, এই যে জ্বর একটা মহামারী দেখা দিয়েছে, উহার জ্বরকে জুহফায় স্থানান্তরিত করো, জৌফায় স্থানান্তরিত করো। আল্লাহ নবী এভাবে দোয়া করলেন এই মহামারীর জন্য, এই জ্বরের জন্য। পরের হাদিসে বলছে, ওয়ান আব্দুল্লাহ ইবনে উমারা ফি রুইয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাআইতু ইমরাতান সাউদা সাইরাতার রাস খারাজাত মিনাল মাদিনা ফানাজালাত হাত্তা নাজালাত ইলাল জুফা। এখানে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মদিনা সম্পর্কে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক স্বপ্ন বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে রাআইতু, আমি স্বপ্নে দেখলাম একটি এলোমেলো কালো স্ত্রীলোক মদিনা থেকে বের হয়ে গেল। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে দেখতেছেন যে একটি এলোমেলো কেশি কালো স্ত্রীলোক মদিনা থেকে বের হয়ে গেল। হাত্তা নাজালাত মাহিয়া আতান, এবং মাহিয়া আয়তে, মাহিয়া একটা জায়গার নাম, মাহিয়া আয় গিয়ে পৌঁছল। যেই এলোমেলো কেশি কালো স্ত্রীলোকটি মদিনা থেকে বের হয়ে গেল, কোথায় গিয়ে পৌঁছল? মাহিয়া আতে। ফাতা আউয়াল তোহা, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, আমি এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করলাম, তাবির করলাম কি, যে আন্না ওয়াবা আল মাদিনাতে নকেলা এলা মাহিয়া আতিন, অর্থাৎ মদিনার মহামারী, অর্থাৎ এই জ্বর যে একটা মহামারী,
এটা মাহিয়া আতে স্থানান্তরিত হলো, অর্থাৎ মদিনা থেকে মাহিয়া আতে চলে গেল। ওয়াহিয়াল জুহফা, রাবি বলছেন যে মাহিয়া আ হলো জুহফা। আগের হাদিসে যে বলেছেন ওয়ানকুল হুম্মা, যে উহার জোরকে তুমি স্থানান্তরিত করো, তো ওই মদিনা থেকে জুহফায় অর্থাৎ মাহিয়া আতে এটা স্থানান্তরিত হয়ে গেল। মদিনা সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাহাবীদের সামনে আরও অনেক হাদিস বর্ণনা করেছেন। মদিনাটা কি পবিত্র জায়গা এবং এটা কত বরকতময় জায়গা, এ সম্পর্কে আরও অনেক হাদিস আছে, পরে আমি আলো বলার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আপনাদের সামনে বেশ কিছুদিন যাবত এই মসজিদের এসির জন্য আলোচনা করছি, আপনারা শুনতেছেন এবং অনেকেই সাহায্য সহযোগিতাও করতেছেন। দানের ব্যাপারে আপনাদের কাছে অনেক হাদিস আমি পেশ করেছি। আন আবি হুরায়রা কাল কাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাউ কানা লি মিসলু উহুদিন জাহাবান লাসাররানি আল্লাহ ইয়ামুরু আলাইয়া সালাসু লায়ালিন ওয়া ইনদি মিনহু শাইউন ইল্লা শাইউন উরসিদুহু লিদাইনিন, রাওয়াহুল বুখারী। আবু হুরায়রা বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন যে যদি আমার নিকটে উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকে তাহলে আমি কি হব, তখনই সন্তুষ্ট হব যখন 3 দিন গুজরিতে না গুজরিতেই উহা নিঃশেষ হয়ে যায়, উহার সামান্য পরিমাণ ব্যতীত যা আমি আমার দেনার জন্য রাখি। অর্থাৎ রাসূল বুঝাতে চাচ্ছেন আমার কাছে যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকে, বিশাল সম্পদ যদি থাকে, তাহলে আমি 3 দিনের মধ্যে সব দান করে 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 শেষ করে দিব। সামান্য পরিমাণ রাখবো যেটা আমার ঋণের জন্য আমি রাখতে পারি, তাছাড়া আমি সব দান করে দিব। এর থেকে আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করছেন যে সম্পদ ধরে থেকে নিজের বিপদ বাড়ানো ঠিক নয়। সম্পদ যদি আমরা ধরে থাকি তাহলে কিন্তু বিপদ হবে। সম্পদ আল্লাহ রাসূল বলছেন যে এইটা দান করাটাই তোমাদের জন্য উত্তম, আর ধরে রাখাটাই তোমাদের জন্য অকল্যাণ, এটা ক্ষতি। মা ইনদাকুম ইয়ানফাদু ওয়া মা ইনদাল্লাহি বাক, তোমাদের নিকটে যেটা আছে এটা ধ্বংস হয়ে যাবে, এটা থাকবে না, আর আল্লাহর কাছে যেটা অগ্রিম পাঠানো হবে সেটা আল্লাহর কাছে বাকি থাকবে, অবশিষ্ট থাকবে। আন আবি হুরায়রা কাল কাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মান তাসাদ্দাকা বিআদলি তামারাতিন মিন কাসবিন তাইয়িবিন ওয়া লা ইয়াকবালুল্লাহু ইল্লা তাইয়্যিবা ফা ইন্নাল্লাহা ইয়াতাকাব্বালুহা বিয়ামিনিহি সুম্মা ইউরাব্বিহা লিসাহিবিহা কামা ইউরাব্বি আহাদুকুম ফালুহু হাত্তা তাকুনা মিসলাল জাবাল, রাওয়াহুল বুখারী। আবু হুরায়রা বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন হতে একটি খেজুর পরিমাণও দান করবে, আর আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করেন না হালাল ব্যতীত, দানটা করতে হবে হালাল বৈধ উপার্জিত সম্পদ। ফাইন্নাল্লাহা ইয়াতাকাব্বালুহা বিয়ামিনিহি, আল্লাহ তাআলা উহা কী করেন, আপন ডান হাতে গ্রহণ করেন। কেউ যখন কোনো কিছু দান করে ওটা আল্লাহ তাআলা ডান হাতে গ্রহণ করেন, এটা আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে। আমি 1 টাকা দান করলাম, এটা আল্লাহ ডান হাতে দিলাম, এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। আল্লাহ ডান হাতে নিয়ে কি করে, সুম্মা ইউরাব্বিহা লিসাহিবিহা কামা ইউরাব্বি আহাদুকুম, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা উহাকে পালেন দাতার জন্য, যে ব্যক্তি দাতা দান করে তার জন্য এটা পালেন, প্রতিপালন করেন, এটাকে বৃদ্ধি করেন, এটাকে বাড়ান, যেভাবে তোমাদের কেউ পালে আপন ঘোড়ার বাচ্চাকে। আমরা যেমন পশু পালন করি, গাভী একটা পাললে ওটার থেকে বাছুর হয়, আবার 2-4 বছর পরে বাচ্চার বাছুর হয়, আবার সেটার বাছুর হয়, এভাবে বাড়তে 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 বলছে ফালুহু হাত্তা তাকুনা মিসলাল জাবাল, এটাকে পাহাড় পরিমাণ হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বান্দার দানকে সীমাবদ্ধ রাখেন না, এটাকে বাড়াতে 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 আল্লাহ পাহাড় পরিমাণ করে দেন। অতএব আমাদেরকে দানের ব্যাপারে আল্লাহ এবং রাসূল অনেকভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন, আমরা যেন দান করি, দান করি। আন আবি হুরায়রা কাল কাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইযা মাতাল ইনসানু ইনকাতা আনহু আমালুহু ইল্লা মিন সালাসাতিন ইল্লা মিন সাদাকাতিন জারিয়াতিন আও ইলমিন ইনতাফাউ বিহি আও ওয়ালাদিন সালিহিন ইয়াদউ লাহু, রাওয়াহু মুসলিম। আবু হুরায়রা বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে যখন মানুষ মরে যায়, আমরা তো মরে যাব সবাই, কেউ কি থাকবো? সবাই মরে যাব, কেউ থাকবো না। তো যখন মরে যাব তখন কি হবে, ইনকাতা আমালুহু,
আমল এবং উহার সওয়াব বন্ধ হয়ে যাবে। যখন কেউ মরে যায় তখন তার আমল এবং উহার সওয়াব বন্ধ হয়ে যায়, আর চালু থাকে না। কিন্তু ইল্লা মিন সালাসাতিন, তিনটি আমল এগুলির সওয়াব বন্ধ হয় না, এটা জারি থাকে, এটা প্রবহমান থাকে। ইল্লা মিন সাদাকাতিন জারিয়াতিন, অর্থাৎ সদকায়ে জারিয়া। সদকায়ে জারিয়া, সৎ কাজে দান, ভালো কাজে দান। যখন আমি সৎ কাজে ভালো কাজে দান করব, যা সদকায়ে জারিয়া হিসাবে থাকবে। আমি মরে যাব কিন্তু এর সওয়াব, এর নেকি কবরে পৌঁছতেই থাকবে। আপনি কবরে শুয়ে শুয়ে এর সওয়াব পেতেই থাকবেন। মানুষ মরে যাবে, আমল বন্ধ হবে, কিন্তু এই তিনটি আমলের সওয়াব কবরে পৌঁছতেই থাকবে। এই জন্য নাম হয়েছে সদকায়ে জারিয়া। জারিয়া মানে প্রবহমান, জারি থাকা, চালু থাকা। তো আমরা কি চাই না যে আমরা মরে যাব, ইবাদত বন্ধ হয়ে যাবে, কোনো নেকি আর পাওয়া যাবে না, কিন্তু এমন তিনটা কাজ আমরা করে যাব যে তিনটি কাজের সওয়াব মরে গেলেও পাবো। আল্লাহ এটা একটা সুযোগ দিয়েছেন। অতএব আমরা যেন সদকায়ে জারিয়া এটার জন্য চালু রাখার চেষ্টা করি, সবাই আমল করার চেষ্টা করি। আপনাদের সবার কাছে আমার অনুরোধ থাকবে যে আমরা এই মসজিদের এসির জন্য আমরা সবাই উদার হস্তে একটু সহযোগিতা করার চেষ্টা করব, যেন আমরা এই সিজনেই এসিটা সম্পন্ন করতে পারি। যারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তারা তো দিয়েছেন, যারা এখনও অংশগ্রহণ করেননি তাদের সবাইকে আমি অনুরোধ করব যে আপনারা এসির জন্য সবাই এগিয়ে আসুন। কারণ এখানে এসি হলে একটা সুন্দর পরিবেশ হবে, ইবাদতের একটা সুন্দর পরিবেশ আমরা পাবো। আল্লাহ যেন এটা থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত না করেন, আল্লাহ যেন সুযোগ দেন, আমরা যেন সবাই এর জন্য সহযোগিতা করি। বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। বারাকাল্লাহু লানা ওয়া লাকুম ফিল কোরআনিল আযীম ওয়া নাফা'না ওয়া ইয়্যাকুম বিল আয়াতি ওয়াজ যিকরিল হাকীম। ইন্নাহু তাআলা জাওয়াদুন কারীমুন মালিকুম বাররুর রাউফুর রহিম। আল্লাহু আকবার। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহি নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নু'মিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা। মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ওয়া মান ইউদ্লিলহু ফালা হাদিয়া লাহু। আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু আরসালাহু বিল হাক্কি বাশীরান ওয়া নাযীরা ওয়া দাঈয়ান ইলাল্লাহি বিইذনিহি ওয়া সিরাজাম মুনীরা। আম্মা বা'দ ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম। কুল হুয়াল্লাহু আহাদ আল্লাহুস সামাদ লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ। একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, সেটা হলো যে আমাদের মাদ্রাসায় কিছু এতিম ছেলে আছে যাদের অভিভাবকত্ব কেউ কেউ গ্রহণ করেছেন। আপনারা তাদের মাসিক যেটা খরচ হয় সেটা অনেকেই দিচ্ছেন। তো আবারও নতুন 3 জন এতিম ভর্তি হয়েছে যাদের বয়স হলো 7 বছর, 8 বছর, 9 বছর এই বয়সের। তো এই 3টা এতিমের জন্য কেউ যদি দায়িত্ব নিতে চান নিতে পারেন। কারণ এতিম সম্পর্কে আপনারা জানেন, রাসূল বলেছেন যে ব্যক্তি দুনিয়াতে এতিমের পাশে দাঁড়াবে, এতিমের লালন পালন করবে, তাদের ব্যয়ভার গ্রহণ করবে, কিয়ামতের দিন নবী বলছেন যে আমি আর সেই ব্যক্তি এরকম পাশাপাশি থাকব জান্নাতে। অতএব এই সুযোগ যারা নিতে চান, ইচ্ছা করলে নামাজের পরে যোগাযোগ করবেন অফিস সহকারীর কাছে সঙ্গে, যে এই 3টা এতিমের কেউ যদি দায়িত্ব নিতে চান তাহলে যোগাযোগ করিয়েন। গত শুক্রবার ভিতর এবং বাইরের দান বাক্সের আদায় 21,235 টাকা। 21,235 টাকা। ওই সে কথাটাই হলো এটা। সম্মানিত মুসল্লিবৃন্দ, উত্তর মাদ্রাসার এতিমখানার এতিম ছাত্র উসমান গনি বয়স 8 বছর, মোহাম্মদ মাহির হোসেন বয়স 8 বছর, আব্দুর রহিম বয়স 9 বছর এর দাতা প্রয়োজন। আগ্রহী ব্যক্তিগণকে এতিম ছাত্রদের দাতা সদস্য হওয়ার জন্য বিশেষভাবে আহ্বান করা হলো। আপনারা ইচ্ছা করলে যোগাযোগ করবেন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ।
রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানা ওয়া কিনা আযাবান নার আল্লাহুম্মা রাব্বিরহামহুমা কামা রাব্বায়ানি সগীরা রব্বানা ইগফিরলি ওয়া লিওয়ালিদাইয়া ওয়া লিল মুমিনিনা ইয়াওমা ইয়াকুমুল হিসাব রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম ওয়া তুব আলাইনা ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুর রহিম ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল আদলি ওয়াল ইহসান ওয়া ইতাইজিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগyi ইয়া'iযুকুম লাআল্লাকুম তাযাক্কারুন ওয়াজকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদউহু ইয়াস্তাজিব লাকুম ওয়া লাযিকরুল্লাহি তাআলা আ'লা ওয়া আ'লা ওয়া আযza ওয়া জাল্লা।